ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ 10ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಖಂಡರೇ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನವರು, ಈ ದಿವಸ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದವರಾದ RD ಬ್ಲಾಕ್ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದರು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದಿವಸ ತೆಮಿಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಈ ದಿವಸ ಇವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂದು ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಪಾಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆದಂಥ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಎದೆಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಮೇಜರ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ KGF ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೂ ಸಹ ಅವರು ಒಂದು 2 CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ, ಒಂದು 3 CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 2 CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದರಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಯಿತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಯಿತು. ನವೀನ್ಗೆ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದನ್ನ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ 500 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ 1200, ಫೈನ್ ಬಂದು 500. ಅದು 1 ಡೇ ಅಷ್ಟೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನು ಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡು ಅಷ್ಟೇ, ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡು ಅದು சேஃப்டி. தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் சோகத்தை அளிக்கின்றது அந்த நடந்த நிகழ்ச்சி. அதன் மூலமாக நம் சோஷியல் ஒர்க்கர் வி நவீன்குமார் அவர்கள் இங்கே இந்த இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் தலக்கவசங்களை, அதாவது ஹெல்மெட் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு இங்கே நல்ல ஒரு பொது உடைமை வேலைகளை அவர்கள் செய்ய இருக்கின்றார்கள். இங்கே வந்திருக்கின்ற தாய்மார்களும் இளைஞர்களும் அனைத்து வட்டார இளைஞர்களும் வி நவீன்குமார் அவர்களை நம் மனதில் கொண்டு அவர்களுக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும். ஒத்துழைத்து இன்னும் பல வேலைகளை நம் 10வது வார்டு பகுதியிலே அவர்கள் செய்ய இருக்கின்றார்கள். அவர் மென்மேலும் நம் அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து இது போன்ற பல நிகழ்ச்சியை அவர் நடத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்பது.
இதயவாசல் வருகவென்று பாடலொன்று பாடும் எதுகை தேடும் மோன என்று கவிதை உன்னை நாடும் உன் ஏகாந்த ஜாடை என்னை நீராட்டும் ஓடை உன் ஏகாந்த ஜாடை என்னை நீராட்டும் ஓடை இதயவாசல் வருகவென்று பாடலொன்று பாடும் எதுகை தேடும் மோன என்று கவிதை உன்னை நாடும் பல கனவினை விதைத்தவள் பால் நிலவென வளர்கிறாள் பல கனவினை விதைத்தவள் பால் நிலவென வளர்கிறாள் மனக்கதவினை திறந்தவள் பின்னுழைய மறுக்கிறாள் கோலம் போடும் நீலக்கண்ணில் மலைத்தே கோலம் போடும் நீலக்கண்ணில் மலைத்தே இதயவாசல் வருகவென்று பாடலொன்று பாடும் எதுகை தேடும் மோன என்று கவிதை உன்னை நாடும் நினைவெனும் விலங்கினை நெஞ்சினில் பூட்டினாள் நினைவெனும் விலங்கினை நெஞ்சினில் பூட்டினாள் நெருங்கவோ துடிக்கிறேன் நெருப்பென பார்க்கிறாய் நான் மெழுகாய் உருக வாட்டும் சுடரே நீயாடு நான் மெழுகாய் உருக வாட்டும் சுடரே நீயாடு இதயவாசல் வருகவென்று பாடலொன்று பாடும் எதுகை தேடும் மோன என்று கவிதை உன்னை நாடும் உன் ஏகாந்த ஜாடை என நீராட்டும் ஓடை உன் ஏகாந்த ஜாடை என நீராட்டும் ஓடை
cooperated with his functions and encouraged Mr. Naveen Kumar also. அதாவது நான் அவரை பற்றி பேச வேண்டும் பல நிகழ்ச்சியில் கேட்டிருக்கின்றேன். இன்று தான் வாய்ப்பு கிடைத்தது எனக்கு. சகோதரர் அவர்கள் நம் பகுதியில் வாலிப பிள்ளைகள், முதியோர்கள் மற்றும் இந்த பகுதியை சுத்தம் செய்ய வேண்டும், அவர் உதவி செய்ய வேண்டும், படிக்கும் பிள்ளைகளுக்கு பல உதவிகள் செய்ய வேண்டும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார். அவர் செய்கின்ற ஒவ்வொரு காரியம் கைமாறி எதிர்பார்க்க இல்லை. ஏதோ அவரால் முடிந்த உதவி நல்ல உள்ளத்தோடும் நான் செய்ய வேண்டும் என்ற உண்மையத்தோடு செய்து கொண்டிருக்கிறார். அது தவறாக செயலை தெரிந்து கொண்டு வரலாம். இதுவரைக்கும் இந்த பகுதியில் யாரும் நம்ம செய்யவில்லை. சகோதரருக்கு ஆண்டோட கிருபையால் அவருக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. அதை பயன்படுத்திக் கொண்டு அவர் நமக்கு உதவி செய்கின்றார். ஆகையால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அவரை ஊக்குவித்து அவர் என்ன செய்கிறாரோ அவருக்கு நம்ம உறுதுணை இருந்து அவரை, ஏனென்றால் இந்த பிஜிஎம்எல் மூடிட்ட பிறகு சுத்தமே கிடையாது. பாருங்க எவ்வளவு முடிச்சடிக்குதுங்க, இடமே இல்லை. அதோடு சானிட்டரி எல்லாம் இல்லாத போச்சுங்க. முனிசிபாலிட்டி என்னைக்கு வந்ததோ சும்மா ஒரு சில வர்றாங்க போறாங்க, ஒன்றும் செய்யறதில்லை. சகோதரர்களுக்கு நம்ம முழு வெள்ளத்தோடு நம்ம ஓட்டு போட்டு அந்த முனிசிபாலிட்டி நம்ம கெளிக்க வச்சோம்னா இன்னும் நமக்கு உதவி செய்வார், அவருக்கு அதிகாரம் கிடைக்கும், நம் பகுதியை சுத்தம் செய்வார், இன்னும் பகுதி உதவிகள் செய்வார் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகையால் தயவு கூர்ந்து எல்லோரும் நம் பகுதியில் இருக்கிறதான் நம்ம தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். யாரோ அவர் தேர்ந்தெடுத்து இன்னைக்கு எங்க இருக்கிறான்னு தெரியல, நம்ம போக்கிறப்பா இல்லப்பா அவர் ஊர்ல இல்லைன்றாங்க. அதனால் நம் பகுதியினர்கள் தேர்ந்தெடுத்து அவருக்கு நாங்கள் வெற்றி பெற செய்ய கேட்டுக்கொள்றோம். அதே போல நம் சகோதரர் சொல்லியிருக்கேன், நமக்கு எந்த கட்சி வேண்டாம் ஏற்கனவே சொல்லி நம்ம வந்து எல்லாம் விட போகலாம், போயிட்டு நம்ம உதவி கேட்கலாம், கண்டிப்பாக நமக்கு உதவி செய்வார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறேன். அவரும் சரின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆகையால் தயவு கூர்ந்து அனைவரும் நம்ம சகோதரர் நினைத்து அவருக்கு அவர் போகும்போது நாம் கூட சென்று ஒவ்வொரு பகுதியாக சென்று நாம் அவருக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை கேட்டு அவரை வெற்றி பெற செய்யணும் என்று இந்த நிகழ்ச்சியின் சார்பாக நான் கேட்டுக்கொண்டு முடிக்கணும். ஐயா மார்கண்டையா அவர்களையும் அனைத்து லைன் பஞ்சாயத்தார் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்று இந்த நேரத்தில் நம்முடைய சகோதரர் திரு வி நவீன்குமார் அவர்கள் சில வருடமாக முற்போக்கு மன்றத்தின் சார்பாக சமுதாய பணிகளை செய்து கொண்டு வருகிறார். இப்போது நம்முடைய வட்டத்திற்கு மென்மேலும் பணிகளில் ஈடுபட அவருக்கு ஒரு அங்கீகாரம் வேண்டும். அந்த அங்கீகாரம் என்னவென்றால் எம்சி என்ற அங்கீகாரம் வேண்டும். அதற்கு நாங்கெல்லாம் உறுதுணையாக இருந்து அவரை தேர்ந்தெடுக்கின்றோம் என்று இந்த நேரத்தில் ஊதிக்கொண்டு அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அவர் பல சமுதாய பணிகளை செய்து கொண்டு வருகிறார். அங்கங்கு கேமராக்கள் அமைப்பது, இழப்பு வீட்டுக்கு சென்று உதவிகள் செய்வது, ஆலயங்களுக்கு உதவி செய்வது, ஸ்கூல் படிக்கும் பிள்ளைகளுக்கு நோட் புத்தகம் வழங்குவது, முதியோர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை கொடுப்பது, இப்படி போன்ற சமுதாய பணிகளை செய்து வருகிறார். அவர் மென்மேலும் செய்வார்கள் என்று இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு அனைவரும் அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று பணி ஒன்றும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த நேரத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து உறுதி கொண்டு இப்போது ஒரு 150 பேருக்கு தலைக்கவசம் வழங்குகிறார். அனைவரும் வந்து தலைக்கவசம் ஹெல்மெட் வழங்குகிறார். அனைவரும் வந்து பெற்று செல்லும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இந்த நேரத்திலே திரு நவீன்குமார் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். கௌரவிப்பார். எல்லாரும் கரகோஷம் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அடுத்தபடியாக இருப்பார், அனைவரும் கரகோஷம் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.